कि परम पिता परमात्मा तिन्हां लोकां दे मालिक आज़र आमर त्रैकालदर्शी ने सानू अज फिर नवां दिन बख्शिश कीता है। 24,000 सवासां दी धन राशि बख्शिश कीती है। अकाल पुरख जी का कोटन कोटन धन्नवाद। परम पिता परमात्मा दी अलाही जोत कलयुग दे अवतार धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी सानू रोज़ ही परम पिता परमात्मा दे घर दा रस्ता समझाउंदे ने, सच दा मार्ग समझाउंदे ने। रोज़ दी तरह अज फिर मेरे सतगुरु शहंशाह प्रीतम गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी साढ़े सारियां दे उपर मेहरबान हुए ने। आओ सारे जीव अपनी रसना नू करिए पवित्र। गुरु महाराज जी दी साजी नवाजी फतेह नू करिए सांझा। सारे ही मेरे संग गज के आखो जी, जो बोले सो निरभै। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। साहिबे कमाल साहिब सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। कल मेरे शहंशाह सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी सानू समझा के गए, सीता सती बलहार करोड़ वारी, रब कटता सरब लाचारियां नू। बाणी अपनी वंड परमात्मा ने दिता, मानसी बख्श भंडारियां नू। इथों तक धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज ने साडी झोली रहमत दे नाल भरी, साडे उत्ते अपार बख्शिशां कीतियां, सानू ज्ञान दे भंडार बख्शिश कीते। अज अगे लड़ीवार अपने मखारबंद दे विचों धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी सानू की समझाना करते ने। आओ सरवण करते हाँ। जिस विच सी आप भगवंत रहिंदा, झुग्गी जित गई महल अटारियां नू। 14 लोक झुकाउंदे रोज मत्था, वाल्मीक दियां कलाकारियां नू। कलयुग दे अवतार ज्ञान दे सागर अनाथां दे नाथ धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी अज फिर साडे ते मेहरबान होए ने। साडे अनाथां दे सिर दे उत्ते हथ रख के सानू अनाथां तो नाथ बना रहे ने। सानू मूर्खां दे सिर दे हथ रख के सानू मूर्खां तो गुरमुख बना रहे ने। महाराज कहंदे, जिस विच सी आप भगवंत रहिंदा, झुग्गी जित गई महल अटारियां नू। मेरे शहंशाह प्रीतम सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी समझाना करते ने, मार्गदर्शन करते ने, सुचेत करते ने कि जिस दे विच परमात्मा आप रहिंदा है, चाहे वह कखां दी कुली है और वड्डे वड्डे महलों नालों भी स्वर्ग है। वड्डे वड्डे महल भी उहदे मुकाबले कुछ नहीं, जिहदे विच वो आप वसदा है। जिहदे हिरदे दे विच परमात्मा आप वस जावे, उस तो दुनिया दे विच वड्डा अमीर कोई नहीं। इत्थे महाराज जी ने झुग्गी की गल की है, भाव गरीबी की गल की। महाराज कहते, जिस विच सी आप भगवंत रहिंदा, झुग्गी जित गई महल अटारियां तो। महाराज कहते वो गरीबां की झुग्गी भी महलों नालों जित जाती है, क्योंकि जिथे परमात्मा आप वास करता है वो स्वर्ग हुंदा है। गरीबां की झुग्गी भी स्वर्ग हो जाती है। एक बारी एक राजा हंकारिया होया एक फकीर नूं पुछण लगा
खैर पाई, फड़ के अंदर ताड़ लिया ते पत्थरां दे उत्ते उहनूं बन्न दिता। सवेर होई और राजे ने पूछया, क्यों भी साईं, तू तां कहंदा सी मैं तेरे तो सुखी हैं, रात किदां दी बतीत होई? तो फकीर ने कहा, राजन कुछ तेरे वर्गी तां कुछ तेरे तो चंगी। राजे नूं होर क्रोध होया, कहंदा मैं मखमली गद्दियां महलां दे विच सुत्ता, इनू कखां दे जंगल बियाबान दे विच पत्थरां दे विच बन के रखिया, ये फिर भी कहंदा कि कुछ तेरे वर्गी ते कुछ तेरे तो चंगी। इहदी तां मेरे वर्गी भी नहीं रात गुजरी ते मेरे तो चंगी किवें गुजरी। ले आंदा दरबार दे विच, कहण लगा, क्यों बई साईं फकीर, मैं महलां मंडलां दे विच सुत्ता, मखमली गद्दियां दे उपर सुत्ता, आसे पासे मेरे सेवादार, ते तेरी मेरे तो चंगी किवें होई? तू तां मेरे वर्गी भी रात नहीं गुजारी, तू कदी सोचिया भी नहीं भी मैं इस तरह की रात गुजारांगा, और मेरे तो चंगी किवें होई? ते तू कह रहा कुछ तेरे वर्गी ते कुछ तेरे तो चंगी। तो फकीर साईं कहण लगा, राजन जदों नींद आउंदी है ते नींद बिस्तरा नहीं देखदी, चाहे कंडियां दी सेज होवे, चाहे पत्थरां दी सेज होवे, चाहे मखमली गद्दा होवे, नींद सबनों एक बराबर आउंदी है। इस करके तैनू भी नींद आई, मैनू भी नींद आई, इस करके तेरे वर्गी हो गई। और तेरे तो चंगी तां मैं कहा, तेरी अख खुली, तू विषे वकारां दे विच लग गया, मेरी अख खुली तो मैं उस दे सिमरन दे विच लग गया, इस करके मेरी तेरे नालों चंगी रात गुजरी। तो धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी भी सानू इत्थे यही समझा रहे ने कि जिहदे हिरदे दे विच परमात्मा है, वो महलां मंडलां तो भी सोहना है। जिस विच सी आप भगवंत रहिंदा, झुग्गी जित गई महल अटारियां नूं, 14 लोक झुकावदे रोज मत्था, वाल्मीक दियां कलाकारियां नूं। जिहदे हिरदे दे विच परमात्मा दा वास है ना, वो कखां दी खुली भी स्वर्ग है, वो महलां नालों भी बढ़कर है। तो महाराज कहंदे 14 लोक झुकावदे रोज मत्था, वाल्मीक दियां कलाकारियां नूं। सारी दुनिया दे देव उहनूं नमस्कार करते हैं। वो सर्व कला संपूर्ण है, सब ओदियां कलावां नूं नमस्कार करते हैं। सर्व कला संपूर्ण केवल एक परमात्मा है। सर्व कला संपूर्ण कोई होर नहीं, केवल एक वो अकाल पुरख परमात्मा ही सर्व कला संपूर्ण है। अगलियां पंक्तियां दे विच धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी ने सानू की समझाना कीता है, आओ सरवण करदे हां। जिन्ने राम नू बख्श प्राण दिते, ओही बख्शदाए गुनाहगारियां नू। वाल्मीक भगवंत दी चौंकड़ी ते मलकत फेरदी, रोज बुहारियां नू। मेरे शहंशाह सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी सानू समझाना करते ने, मार्गदर्शन करते ने, सुचेत करते ने। महाराज कहते जिन्हें राम नू बख्श प्राण दिते, ओही बख्शदा है गुनाहगारियां नू। राम दे जन्म तो 10,000 साल पहला राम दे आउण दा हाल लिख दिता। राम आयण, राम आणगे। ते राम नू मूर्छत
ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਲੀਲਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ, ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਗੁਨਾਹਗਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਮ ਦੇ ਸਵਾਸ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੇਰੀ ਕੈਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਦੀ ਤੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਨਾਹ ਤੇਰੇ ਵਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ, ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਗੁਨਾਹਗਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਦੀ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬੱਧੀ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵਾਂ, ਹੋਰ ਗੁਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲਿਆ। ਕੈਸੀ ਤੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਐਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਚੌਂਕੜੀ ਤੇ ਮਲਕਣ ਫੇਰਦੀ ਰੋਜ਼ ਬਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਮਲਕਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੌਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚੌਂਕੜੀ ਤੇ, ਚੌਂਕੜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਕਣ ਫੇਰਦੀ ਰੋਜ਼ ਬਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਹਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਝਾੜੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੀ ਹੈ। ਬਹਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਝਾੜੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਚੌਂਕੜੀ ਤੇ ਮਲਕਣ ਫੇਰਦੀ ਰੋਜ਼ ਬਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੌਤ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਾਲਜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਦਰੋਂ ਦਰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਗੁੱਡੀ ਅੰਬਰੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਾਲਜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਦਰੋਂ ਦਰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਦੇ ਦਰੋਂ, ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਦੇ ਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਕਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਭਾਵ ਮਤਲਬ ਸੀਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਾਲਜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਾਣਾ ਕੁੱਲ ਨੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਈ ਆਪਣੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਚਾੜ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਕੁੱਲ ਨੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਈ ਆਪਣੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਸਭ ਦੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਕੁੱਲ ਨੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਈ ਆਪਣੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਚਾੜ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੜਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਚਾੜ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਚਾੜ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਲੱਗ ਜਾਮਦੇ ਭਾਗ ਗਿਆਨਨਾਥ ਵਾਲਮੀਕ, ਉਤੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗ ਜਾਮਦੇ ਭਾਗ ਗਿਆਨਨਾਥ ਵਾਲਮੀਕ, ਉਤੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੋਹਰਾਂ ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਲੱਗ ਜਾਉਂਦੇ ਭਾਗ ਗਿਆਨਨਾਥ ਵਾਲਮੀਕ, ਉਤੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੇਰੀ ਕੈਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਕੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੂਠ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਫਰੇਬ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਤੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ